खेती कानूनों खिलाफ संघर्ष जारी है तो हर रोज़ असी कवर भी कर रहे हैं। पहला इस पंडाल दे विच जिन्ने भी हाज़रीन बैठे ने गज के फतेह सांझी करिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तो अज शंभू बार्डर ते असी पहुँचे हाँ तो शंभू बार्डर ते हर रोज़ शख्सियत पहुँच रही ने, हर रोज़ पंजाब दे लोग पहुँच रहे हैं। पहुँच किस दे लई रहे ने? क्योंकि संघर्ष चल रहा है। संघर्ष किस दे लई चल रहा है? खेती कानूनां नूं रद्द करवाउण दे लई। खेती कानून जिहड़े आए ने सब नूं पता है, बच्चा बच्चा जान गया पंजाब दा कि जिहड़े खेती कानून ने ये पंजाब दे हक दे विच नहीं। भावें साडीआं समय दीआं सरकारां जिहड़ियां ओह कहिंदियां ने कि ये खेती कानून जिहड़े ने ओह किसानां दे हक दे विच ने, पर अजिहा नहीं है। जेकर कोई चीज़ मेरे फायदेमंद हुंदी तां मैं अगे होके उन्होंने हासिल करता, उन्होंने नट के लेंदा कि यह मेरे फायदे की चीज़ है, पर नहीं। जेकर साडे फायदे की यह चीज़ नहीं, इस करके असी इसनूं दुरकार रहे हैं। सो पहली गल तो यह है कि जिहड़े खेती कानून ने, जेकर किसान चाहुंदे नहीं, जेकर पंजाब चाहुंदा नहीं, जेकर देश चाहुंदा नहीं, तां क्यों ये साडे ते थोपे जा रहे हैं। हालांकि कल साडे प्रधानमंत्री साहब बोले ने बिहार की रैली दे विच कि देश पिछे नहीं हटूगा, पर शायद प्रधानमंत्री साहब देश की गल नहीं, ये तुहाडी अपनी या तुहाडी सरकार की गल है, कारपोरेट घराणिਆਂ ਨੂੰ फायदे पहुँचाउण दे लई। सो अज पंजाब एकजुट है, सानू खुशी है कि किसान जथेबंदियां एकजुट ने। साडे जिहड़े वख-वख थावां ते प्रदर्शन चल रहे हैं उन्हां दे विच लोग अपना फर्ज समझदे ने कि असीं इन्हां इकट्ठां दे विच हाज़री लवाईए। भावें असीं मीडिया दे नाल जुड़े होए हां, पर साडा भी एक फर्ज भी है तो साडी अपनी एक सोच भी है। असी ये चाहुंदे हां कि सब तो पहला सानू की लगता है कि विचारां दी लड़ाई, बहुत सारे लोग सानू मिलते हैं, आपो अपनियां सलाहां देंदे ने। सब तो पहला शुरुआत हुंदी है विचार दे नाल, ते मैनू लगता है कि सब तो पहला शुरुआत हुंदी है सोच दे नाल। सब तो पहला जदों भी किसी ने कोई मुकाम हासिल करना होवे तो सब तो पहला तुहानू अपनी सोच बदलनी पैंदी है, तुहानू अपने विचार बदलने पैंदे ने। जदों तुसी अपनी सोच बदलते हो, सोच तो बाद अगे की लड़ाई लड़ी जाती है। तो मैं अज खेती कानूनों के नाल नाल पंजाब दीयां होर बहुत सारियां गल्लां करनियां चाहुंदा, जिहड़ियां मैं हर रोज़ पंजाब दे विच घुम घुम के देखदा है कि दिक्कतां की ने पंजाब दे विच। मैनू सब तो जिहड़ी वड्डी बीमारी लगदी है पंजाब नूं लगी हुई, वो करप्शन लगदी है। तुसी मैनू दसो पंजाब दे विच हत्थ खड़ा करके कि किहड़ा सरकारी दफ्तर है जिथे करप्शन नहीं हुंदी? किहड़ा पुलिस थाना है जिथे तुहानू इंसाफ मिल जाता है? किहड़े पुलिस थाने दे विच बिना पैसे तो काम हुंदा है? किहड़े सरकारी दफ्तर दे विच बिना पैसे तो काम हुंदा है? किहड़ी तहसील दे विच बिना पैसे तो रजिस्ट्री हुंदी है? दसो मैनू। तुसी जे फर्द भी लैनी हुंदी है ऑनलाइन करती, 20 रुपए फीस है, पर दसो जे कोई 20 रुपए दे विच पटवारी तुहानू दे दिंदा होवे फर्द दी कापी, तुहानू 10-10 गेड़े मरवा के कापी दित्ती जांदी है। सुविधा सेंटर खोलते, उत्थे बहुत सारियां चीज़ां रीन्यू हुंदियां ने, नवीआं बनदियां ने। जे तुसी पैसे नहीं दिंदे तो उत्थे रैड क्रॉस की पर्ची कटा लेंदे ने, कहंदे जी रैड क्रॉस की पर्ची कटा दो। दसो तुसी मैनू दसो कि मैं किन्नियां ही गल्लां हर रोज़ देखदा कि पंचायती डिपार्टमेंट होवे, थल्लेओं लैके सरपंच तो बाद पटवारी, पटवारी तो बाद BDPO, BDPO तो बाद DDPO, DDPO तो बाद अगे तक रिश्वतां किवें जांदियां ने, किवें जिहड़े पंजाब दे थाणे ने ये चढ़दे ने, ठेके ते चढ़दे ने। SSP साहब नूं वक्रे पैसे जांदे ने, MLA साहब नूं वक्रे पैसे जांदे ने, पर पैसे किन्हां दे जांदे ने? तुहाडीआं जेबां दे विचों जांदे ने। ये साडा सिस्टम है जिहड़ा ये भ्रिष्ट हो गया। असीं गोडे टेकते इस सिस्टम दे अगे कि भ्रिष्टाचार है, सानूं पता है कि असीं जा रहे हां काम कराउण दफ्तर दे विच कि कोई ना पहली बार तुहाडा काम नहीं होना, दूजी बार काम नहीं होना, तीजी बार तुहानूं किसी ने सलाह दे देनी है भी यार इत्थे नहीं काम हुंदा एवें, इत्थे तां पैसे नाले हुंदा। बंदा कहंदा यार मैं अज आया कल नूं दिहाड़ी छड्डूं, परसों नूं छड्डूं, जां फिर कोई सरपंच कोल, नंबरदार कोले, इलाके दे लीडर कोले, कोई MLA कोले पहुँच करके फोन कराउंदा। हालांकि इदां नहीं है। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਨੇ ना, ये नौकरशाह ने, ये पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है इन्हों कि पब्लिक सर्वेंट ने, लोगों की सेवा दे विच ने, पर असी इन्हों अपने सिर ते बिठा लिया। यह पैसे जदों भ्रिष्टाचार हुंदा है, इकल्ले पैसे चाहे MLA के नाम से चाहे मिनिस्टरां के नाम से खांदे होण, पर जे लख इकट्ठा करना होवे तां 5 लाख इकट्ठा करते हैं। ये जिहड़ा फिर उस तो बाद इलैक्शन जिहड़ी है, क्यों महंगी हो गई इन्नी इलैक्शन? जेकर एक MLA बनता है, जेकर एक MP बनता है, क्यों करोड़ों रुपए लगते हैं? क्यों आम बंदा इलैक्शन लड़न तो डरदा है?
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚੀ ਤੇ ਲਾਤਾ, ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ। ਚੱਲ ਆਰਟੀਆਈ, ਚਲੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਪੈਸੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬੋਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਜੇ ਬੋਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੋਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਬਦਾਲੀ ਆਊਗਾ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਲੜਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਰੇਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਚੋਰੀ, ਕਿਤੇ ਡਕੈਤੀ, ਕਿਤੇ ਚੇਨ ਸਨੈਚਿੰਗ, ਕਿਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਨੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕੈਂਠਾ ਪਾ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੋਈ ਖੋਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੈਂਠਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਪਿੱਤਲ ਦਾ, ਕੋਈ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਮੁੜੇ ਆਵੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹੀ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਖੋਲ ਲੈਣਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਏ? ਲੱਗੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਰੋ, ਲੈ ਕੇ ਮਿਰਚਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਾਰੋ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਸਿਕਸ ਦੇ ਵੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਕਿਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 2% ਹੈ ਜੀ ਸਿੱਖ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ 2% ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਵੀ 2% ਸੀਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 2% ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ 40 ਸਿੰਘ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਦੋਂ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ 40 ਸਿੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਸੈਲਰੀ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੋ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਬੋ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਇਸੇ ਆਬੋ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ? 300 ਫੁੱਟ 400 ਫੁੱਟ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ 20 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਯਾਰ। 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੱਧ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ 5 ਆਬ, 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 20 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਓ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ? ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਓ ਲਵਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ। MP ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕੁਆਂਟਲ 2 ਕੁਆਂਟਲ ਝਾੜ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹਵਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਲੀਤ ਕਰਤੀ, ਦਰਖਤ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੜਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟਾਹਣੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੱਢ ਦੇਵੇ? ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਢਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਟਾਹਲੀ ਦਾ ਦਰਖਤ, ਕਿਤੇ ਤੂਤਾਂ ਦਾ ਦਰਖਤ, ਕਿਤੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਦਰਖਤ। ਸ਼ਾਂਗ ਤੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੌਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਸਲ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਲਓ, ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਫਾਂਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ। ਐਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ?
ਸਾਡੀਆਂ ਆ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਐਤਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ 550 ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਦਿਖਾਓ ਜੇ 50 ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਿਤੇ, 50 ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣ ਕਿਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੇਕਰ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਕਬਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ 28 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਨੈਟ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਬਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖੀਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵੇਰੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਪਰ ਅਮਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ? ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਦਰਖਤ ਆਪਾਂ ਵੱਢ ਤੇ, ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਵਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰਕਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਖ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਵਿਤਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਵਿਤਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਵੀਂ, ਜੇ 2 ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਲ ਸਟੇਟ। ਜਿਹੜੀ ਪੇਰੈਂਟਲ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਰੈਂਟਲ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ 1966 ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ SYL ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦੇ ਆਰਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਅਗਲਾ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 300 ਫੁੱਟ 400 ਫੁੱਟ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, 10-10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰੋਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਰੇਟ ਦੇਵੇਂਗਾ ਬਈ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਰੇਟ ਮਿਲੂਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਡੌਲਿਆਂ ਡੂਲਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ 24-24 ਘੰਟੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਰੋਟੀ ਘਰੇ ਨਿਆਣੇ ਡੀਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 5-5 ਕਰੋੜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾ ਕੇ MLA ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ 25-25 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇਕੱਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ? ਇੱਕ ਮਨਰੇਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਲਾਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਤੀ, 2 ਨਾਅਰੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਲਾਤੇ, 2 ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਲਾਤੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਟਿਕਟੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, ਇਕੱਲੇ YouTube ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, ਇਕੱਲੇ Facebook WhatsApp ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ, ਇੰਸਟਾ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ, ਸਨੈਪਚੈਟਾਂ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼, ਸੂਬਾ, ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਨਾ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭੂਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਮਾਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਆ ਵੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ,
ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੰਬੜਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ BDPO ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗੇ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ, ਇਕੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੋਲੋ ਮਾਜਰਾ ਦੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੋਲੋ ਮਾਜਰਾ, ਗੋਪੀ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਾਈਵੇ ਲੰਘਦਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈਵੇ ਲੰਘਿਆ, ਕੋਈ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਲੰਘਿਆ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਐਕਵਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹ ਜੀ 20 ਤੋਂ 30% ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ ਇਹ BDPO ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਨਲਾਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਤਾ। ਮਤਾ ਕੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਦੀ FD ਕਰਾਤੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੋਂ ਲੈ ਲਓ 20%। ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜੇ 10 ਕਰੋੜ ਆਇਆ ਤਾਂ 20-20, 30%, 2-2, 3-3 ਕਰੋੜ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਮਦਨ ਜਦੋਂ ਵਿਆਜ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20% ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਲੈ ਲਓ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਗਿਆ ਪੰਚਾਇਤੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਤੋਂ 30% ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਏ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਗੀਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਲੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਊ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 8-8 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੀਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਜੇ ਦੇਖੂਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਉਵੇਂ ਜੀ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਗੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਰੇਂਜ ਰੋਵਰਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਲਟੋ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗੀਤਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਗੀਤਾਂ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲੀ ਪਲਾਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦੀਨ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬਾਪੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਬੁਲਟ ਦੇ ਦੇ, ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਠਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹਿਰ ਕੰਨੀ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਿਆਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬੁਲਟ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਤੇ 1,29,000 ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੱਲੇ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੈ, 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ, 4-4.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲਈਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਗੂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਭਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਤੇ MP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆ ਜਿਓ, ਸਾਡੇ ਭੋਗ ਤੇ ਆ ਜਿਓ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਏ।
ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਥਾਣੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਦੋਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ? 750 ਰੁਪਈਆ। 750 ਕਦੋਂ? 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਘੁਬਾਏ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਵਰਗਾ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਮਿਲੂਗੀ? ਨਾਲ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ, 2 ਵਾਰ ਬਣ ਗਿਆ 2 ਵਾਰ ਦੀ, 3 ਵਾਰ ਬਣ ਗਿਆ 3 ਵਾਰ ਦੀ। ਦੱਸੋ, ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਏ। 5 ਵਾਰ ਐਮਐਲਏ 5 ਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ 80 ਹਜ਼ਾਰ। ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ। ਆ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 50-50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 20-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜਦੇ ਚੱਲ 150 ਦੀ ਪਰਚੀ, ਚੱਲ ਫਾਸਟੈਗ ਕੱਟ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਗਰੀਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ। ਐਮਪੀ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ। ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਮਾਤੜ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਕੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾ ਲਏ। ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਖ ਲੰਘਣ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਆਪ ਤਾਂ ਜਦੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੂਟਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰੋਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਆ ਉਹ ਜਾ ਸਕੇ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਬਦਲੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਹੱਕ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੂਗਾ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਠ ਖੜੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਲੋਕ ਰਾਜ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਲੋਕ 2022 ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ 2022 'ਚ ਸਾਡੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਨਾ ਸੋਚੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਝੀਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।